کانفرنس کو عنوان بڑا خوبصورت ہے. مجھے دوستوں نے بتایا کہ اساس اسلام اور استحکام پاکستان. اساس بنیاد کو کہتے ہیں. کس کو بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بنیاد کا ذکر کریں، بنیاد کی بات کریں. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کہاں سے ہے؟ اسلام کا آغاز کہاں سے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے اور سبھی انبیاء کے بعد امام الانبیاء بھیجے. پہلے دنیا میں انبیاء بھیجے اور پھر امام الانبیاء بھیجے. انبیاء بھیجے وقت کے لیے، امام الانبیاء بھیجے سارے وقتوں کے لیے. جہاں جہاں خدا کی خدائی، وہی وہی مصطفیٰ کی مصطفیٰ. اللہ نے آپ کو اس کائنات میں چنا، اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو عظمت دی، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو تاجدار نبوت بنایا، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا. انبیاء میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں مقدس اور مطہر اور معزز بنایا. اس کائنات میں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین بنایا. علم و عمل کے لحاظ سے سب سے مکرم اور مقدس بنایا. جسم اور وجود کے لحاظ سے سب سے بہترین اور برتر بنایا. زمانے کے لحاظ سے سب سے اونچا بنایا. کمالات کے لحاظ سے سب سے مزین بنایا. ہر لحاظ سے آپ کو چنا، ہر خوبی آپ میں رکھ دی. آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، علم جیسا کسی کا علم نہیں، کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، وجود جیسا کسی کا وجود نہیں، چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، عمل جیسا کسی کا عمل نہیں، نگاہوں جیسی کسی کی نگاہیں نہیں، ذہن جیسا کسی کا ذہن نہیں، خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور قوم جیسی کسی کی قوم نہیں، اور حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، اور نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، اور دور جیسا کسی کا دور نہیں، اور زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں، اور اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، اور خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں، کتاب جیسی کسی کی کتاب نہیں، مذہب جیسا کسی کا مذہب نہیں، عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہیں، دور جیسا کسی کا دور نہیں، حالات جیسے کسی کی حالات نہیں. اللہ نے آپ کو ہر چیز میں ایسا چنا ہے کہ کسی ایک چیز میں بھی کوئی دنیا میں آپ کے مد مقابل نہیں ہے. آپ تمام صفات میں نہیں، ہر صفت میں واحد ہیں، یکتا ہیں، لاریب ہیں، منفرد ہیں، اکیلے ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، عجیب ہیں، لازوال ہیں، لاریب ہیں. کوئی آپ کے مد مقابل نہیں، کوئی آپ جیسا نہیں، آپ کی مثل ہو سکتا نہیں. ان ساری صفات کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی ساری خوبیوں والا فرد پیدا کیوں ہوا؟ آیا کیوں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس پر آنا چاہتا ہوں. جب میں اس مقصد پر آؤں گا، جب میں اس وجہ پر آؤں گا، جب اس سبب پر آؤں گا، اس سبب، اس وجہ اور مقصد پر آؤں گا، تو پھر مجھے اساس پر آنا پڑے گا، بنیاد پر آنا پڑے گا، آغاز پر آنا پڑے گا، ابتدا پر آنا پڑے گا. کیوں؟ انہیں بھیجا اس لیے تھا. ایک بنیاد رکھ دو، انہیں بھیجا ایسے تھا. ایک آغاز کر دو، انہیں بھیجا ایسے تھا. ایسی اساس رکھ دو، ایسی بنیاد رکھ دو، پھر دنیا چلتی رہے، لوگ آتے رہے، زمانے آتے رہے، دور بدلتے رہے، افراد بدلتے رہے، قومیں بدلتی رہے، اقوام بدلتے رہے،
رہے, خیالات بدلتے رہے, نظریات بدلتے رہے, منصب بدلتے رہے, موسم بدلتے رہے, قیادت بدلتی رہے, سیاست بدلتی رہے, امامت بدلتی رہے, مگر جو بنیاد آپ نے رکھی ہے وہ بنیاد نہ بدلے. آپ جو کلمہ رہے پھر وہی کلمہ رہے, آپ جو نماز دے پھر وہی نماز رہے, آپ جو اذان دے پھر وہی اذان دے. جو بنیاد آپ نے رکھ دی, قیامت آ جائے اس بنیاد میں تبدیلی نہ آ سکے, وہ بدل نہ سکے, دنیا کی کوئی تاریخ اسے بدل نہ سکے. کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی دماغ, کوئی ذہن, کوئی سازش, کوئی برا, کوئی بد کردار, کوئی بد اخلاق, کوئی غلط سوچ کا مالک, کوئی غلط فہم کا مراکم اسے بدل نہ سکے. وہ اپنی جگہ قائم رہے, کوئی بدلنا چاہے نہ بدل سکے, تبدیلی کرنا چاہے تبدیلی نہ کر سکے, اس کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہے خرابی نہ پیدا کر سکے, الفاظ بڑھانا چاہے بڑھا نہ سکے, گھٹانا چاہے گھٹا نہ سکے, اسے کم کرنا چاہے کم نہ کر سکے, تبدیل کرنا چاہے تبدیل نہ کر سکے. وہ لفظ بھی زندہ رہے, جملے بھی زندہ رہے, الفاظ بھی زندہ رہے, پھر آپ کی سیرت بھی زندہ رہے, صورت بھی زندہ رہے, بات بھی زندہ رہے, بیانیہ بھی زندہ رہے, بیان بھی زندہ رہے, پیغام بھی زندہ رہے, اعلان بھی زندہ رہے, وجاہت بھی زندہ رہے, صداقت بھی زندہ رہے, امانت بھی زندہ رہے, دیانت بھی زندہ رہے. سمجھو دلولا کے لوگ میری بات سمجھو, بچپن بھی محفوظ رہے, لڑکپن بھی محفوظ رہے, جوانی بھی محفوظ رہے, ولادت بھی محفوظ رہے, رسالت بھی محفوظ رہے, آپ کی آمد بھی محفوظ رہے, گھر بھی محفوظ رہے, مکان بھی محفوظ رہے, زبان بھی محفوظ رہے, عزت بھی محفوظ رہے, قول بھی محفوظ رہے, فعل بھی محفوظ رہے, جملہ بھی محفوظ رہے, لفظ بھی محفوظ رہے. جبرائیل آپ پر جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب محفوظ رہے, اس کا عنوان محفوظ رہے, اس کا شان نورود وجود رہے, شان وزور محفوظ رہے, اس کے الفاظ محفوظ رہے, جملے محفوظ رہے, مفہوم محفوظ رہے, ترجمہ محفوظ رہے, حقیقت محفوظ رہے, لفظ محفوظ رہے, حرف محفوظ رہے, جملے محفوظ رہے, جزم محفوظ رہے, حرف محفوظ رہے, زبر محفوظ رہے, زیر محفوظ رہے, آپ کی مسکرات محفوظ رہے, غصہ محفوظ رہے, پیار محفوظ رہے, قیادت محفوظ رہے, سیادت محفوظ رہے, امامت محفوظ رہے, مسجد محفوظ رہے, منبر محفوظ رہے, محراب محفوظ رہے, کام محفوظ رہے, پیغام محفوظ رہے, بیت اللہ محفوظ رہے, حجر اسود محفوظ رہے, زمزم محفوظ رہے, دیوار محفوظ رہے, دروازہ محفوظ رہے, زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ محفوظ رہے, ایک ایک لفظ محفوظ رہے, وجود سے ہونے والے ایک ایک کام کا صدور محفوظ رہے, اشارہ محفوظ رہے, کنایہ محفوظ رہے, نظارہ محفوظ رہے, نگاہوں کی بات محفوظ رہے, زلف کی بات محفوظ رہے, تاریخ کی بات محفوظ رہے, آپ اندھیرے میں بولے بولنا محفوظ رہے, آپ روشنی میں آئے آنا محفوظ رہے, قد محفوظ رہے, جسم محفوظ رہے, وجود محفوظ رہے, خوشبو محفوظ رہے, آداب محفوظ رہے, تقریر محفوظ رہے, واز محفوظ رہے, تلوار محفوظ رہے, تیر محفوظ رہے, نیزہ محفوظ رہے, گورا محفوظ رہے, اس کا حسب محفوظ رہے, اس کا نسب محفوظ رہے. جو آپ کے در پہ آ جائے در محفوظ رہے, در والا محفوظ رہ جائے, گھر میں آ جائے گھر محفوظ ہو جائے, گھر والا محفوظ ہو جائے, بستر محفوظ ہو جائے, چادر محفوظ ہو جائے, تکیہ محفوظ ہو جائے, بستر میں آنے والی محفوظ ہو جائے, گھر میں آنے والی بن جانے والی محفوظ ہو جائے, پھر اس کی عزت محفوظ ہو جائے, اساس ایسی ہو, بنیاد ایسی ہو, آغاز ایسا ہو, ساری دنیا مل کر اس بنیاد کو اس آغاز کو کھرچنا چاہے, اٹھانا چاہے, ناکام کرنا چاہے, مابعد کرنا چاہے, رکاوٹ کھڑی کرنی چاہے, تبدیل کرنا چاہے, مذہب بدلنا چاہے, ہر کوشش ہر کاوش ہر سازش ناکام ہو جائے, ایسا نظام قائم ہو جائے, ایسی دنیا قائم ہو جائے, آپ کی بات قیامت تک پھیلے, قیامت کی آمد تک پھیلے, بات شرق تک جائے, غرب تک جائے, شمال تک جائے, جنوب تک جائے, عربی پڑھیں عجمی پڑھیں, یہاں والے پڑھیں وہاں والے پڑھیں,
तीन कालों के पास जाए, गोरों के पास जाए, अरबियों के पास जाए, अजमियों के पास जाए, जहाँ सूरज न पहुंचे वहां आपका पैगाम पहुंचे, जहाँ चांद न पहुंचे वहां आपका पैगाम पहुंचे। कुर्राए अर्श पे आपकी बात फैलती चली जाए, मगर फैलेगी कैसे, पहुंचेगी कैसे? बुनियाद रखनी पड़ेगी। जिस पैगंबर को हसीन कहा, आसन कहा, बरतर कहा, बाला कहा, आखिरी कहा, इमाम लंबिया बनाया, मकसूद कायनात बनाया, मतलूब कायनात बनाया, फखरे कायनात बनाया और सभी कुछ बताकर भेजा। और भेजा क्यों है? बुनियाद रखने के लिए, आगाज करने के लिए, एक चीज की हैसियत को वाज़ेह करने के लिए, यानी अल्लाह की तौहीद को समझाने के लिए, अल्लाह की अज़मत को उजागर करने के लिए। लेकिन नबी ने चला जाना है, रसूल ने चला जाना है, पैगंबर ने चला जाना है। जैसे आदम चले गए, नूह चले गए, दाऊद चले गए, इब्राहिम चले गए, इस्माइल चले गए, इसहाक चले गए, मूसा चले गए, ईसा चले गए, इन्होंने भी जाना है। जाने के बाद अब क्या होगा? का माशरा कायम करो। आपने माशरा कायम किया, आगाज कर दिया, बुनियाद रख दी। अब असास इस्लाम शुरू होने लगा है, आगाज इस्लाम होने लगा है, बुनियाद इस्लाम होने लगा है। और बाबा समझो, फलौला के लोगों समझो, आप इमारत बनाते हो, ये 10 मंजिला इमारत है, 20 मंजिला इमारत है, 50 मंजिला इमारत है, 150 मंजिला इमारत है। मैं पूछता हूँ, इमारत बनाकर ऊपर की मंजिल पहले बनाई, कहते हैं नहीं। मैंने कहा बात की बनाई, कहते हैं नहीं। मैंने कहा पहली बनाई, कहते हैं नहीं। मैंने कहा पहले पैर क्या किया था? का पहले पैर एक पत्थर लगाया था, एक ईंट लगाई थी, खुदाई की थी, उस इमारत को खड़ा करने के लिए उस दीवार को लगाया था। असल मकसूद इसकी बुनियादें हैं। जब तक बुनियादें महफूज रहेगी, इमारत महफूज रहेगी। मैंने कहा बुनियाद को तुम क्या कहते हो? वो जवाब में कहते हैं बुनियाद को हम असास कहते हैं। मैंने कहा इमारत किस पर खड़ी है? कहते हैं इमारत असास पर खड़ी है, यानी बुनियाद पर खड़ी है। मैंने कहा बुनियाद में क्या लगा है? का ईंटें लगी हैं, पत्थर लगे हैं, गारा लगा है, सीमेंट लगा है, लोहा लगा है, बजरी लगी है। जनाब सीमेंट के बाद जो सरिया लगा है, सरिया को बिछाया गया है, इसकी बुनियाद को रखा गया है। मैंने कहा बुनियाद को क्या कहते हैं? का असास कहते हैं। मैंने कहा इमारत कब तक कायम रहेगी? जवाब आता है जब तक बुनियादें महफूज रहेंगी, इमारत कायम रहेगी। रसूल अल्लाह ने आगाज किया, इमारत खड़ी हो गई। इस्लाम की सूरत में, कुरान की सूरत में, दीन की सूरत में इमारत खड़ी हो गई। आज जिस तरफ से देखता है तुझे इमारत इस्लाम नजर आती है। मैंने पूछा इसकी पहली मंजिल पहले बनी, यानी शेखुल हदीस बने, शेखुल तफसीर बने, हाफिज पहले बने, कारी पहले आ गए। अरब के लोग, अजम के लोग, फला के लोग कहते हैं नाना नाना ये नहीं आया था, बुनियाद में कोई और आया था। मैं सवाल करने लगा वो बुनियाद में कौन आए थे? जिनकी बुनियाद रखी थी, जो आगाज बन गए, बुनियाद बन गए, इमारत बन गए, तामीर बन गए। कमजोर नहीं थे, कमजोर नहीं थे, इतने ताकतवर थे। दीन आज तक पढ़ा जा रहा है। तब्दील करने वाला आता है, मुंह की खानी पड़ती है। कल कुरान को न मानने वाला तेरे बड़ों ने लिखा था ये कुरान असली नहीं है। आज तेरे मुल्क में मुकाबला होता है, तू कुरान पढ़वाता है, मेरा बच्चा कुरान पढ़ता है। अबू बकर कुरान पढ़ के तेरे मुंह पे तमाचा मार के तुझे बताता है बुनियाद मजबूत है, बुनियाद मजबूत है। जिन्होंने लिखा वो मजबूत है, जिन्होंने महफूज किया वो महफूज है, मजबूत है। जो रसूलुल्लाह को मिले वो मजबूत थे, जो साथ बैठे मजबूत थे, जिन्हें हुजूर ने पढ़ाया वो मजबूत थे। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ये हिकमत सीखने वाले, इल्म सीखने वाले, किताब सीखने वाले, बात सीखने वाले, तालिब इल्म बनने वाले, साथी बनने वाले, रफीक बनने वाले, शागिर्द बनने वाले, पास बैठ जाने वाले, कदमों में आ जाने वाले, साथ चिपक जाने वाले, साथ चल जाने वाले, साया बन जाने वाले, आगे
जाने वाले, पीछे जाने वाले, दाएं जाने वाले, बाएं जाने वाले, दीन सीखने वाले, सीख कर अमल करने वाले, फिर नक्शा बनने वाले, तस्वीर बनने वाले, तसव्वुर बनने वाले, इमारत बनने वाले, बमार बनने वाले, बुनियाद बनने वाले, आगाज बनने वाले, असास बनने वाले, मजबूत बनने वाले सामने आ गए, आकर खड़े हो गए, सभी को सीखते चले गए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, किताब पढ़ा दी, हिकमत पढ़ा दी, तदब्बर सिखा दिया, इल्म सिखा दिया, इल्म सिखा दिया, समझदारी सिखा दी, तकवादारी सिखा दी, तारतदारी सिखा दी, दियानतदारी सिखा दी, अमानतदारी सिखा दी, हया सिखा दी, वफा सिखा दी, जुर्रत सिखा दी, बहादुरी सिखा दी, गैरत सिखा दी। बात यही खत्म नहीं हुई, आसमान से कुरान उतरना पूरा हुआ, इनको कुरान देना पूरा हुआ। जितना जिब्राइल लाए थे इतना रसूल ने इनको दे दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ आका इन्हें क्यों दे रहे हो? क्या बुनियाद तो यही है ना, असास तो यही है ना, आगाज तो यही है ना, इमारत की बुनियाद तो ये, इमारत खड़ी करना चाहता हूँ, कमजोर इमारत खड़ी नहीं करना चाहता, लागर इमारत खड़ी नहीं करना चाहता, गिरने वाली इमारत खड़ी नहीं करना चाहता। क़यामत की सुबह तक अब नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा, दुनिया इमारत इस्लाम को गिराना चाहेगी, नहीं गिरा सकेगी। क्यों? बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी, असास इतनी मजबूत होगी। मैं अदब की दुनिया में जाके सर झुका के, हाथ उठा के, हाथ फैला के अपने रब से सवाल करता हूँ, रब्बा बता तो सही ना, वो कौन थे जो बुनियाद बन के इमारत को खड़ा कर गए? वो कौन थे जो दुनिया के अंदर फैलकर कुरान को बढ़ा गए? कब पूछना चाहता है फिर मुझसे पूछ। वो फिर सुहफ़िन मुकर्रमा थे, मरफ़ूअतिन मुतहहरा थे, बेअयदी सफ़रा थे, किरामिन बरारा थे, वल आदियाती ज़बहा थे, वल आदियाती ज़बहा थे, फल मूरियाती कदहा थे, फल मुगीराती सुबहा थे, फ़असर नबी नक़ा थे, फ़मसद नबी जमा थे। उनके घोड़ों की कसमें अल्लाह कहते हैं मैंने खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उनके शहर की कसमें मैंने खाई है, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना, उनकी अज़मत की बातें कुरान में मैंने कही है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, उनकी फतह की बातें मैंने बताई है। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वो फौज बने तो मैंने बताया, वो काफिला बने तो मैंने बताया, वो कबीला बने तो मैंने बताया, मुड़कर आए तो मैंने बताया, कदमों में आए तो मैंने बताया, कलमा पढ़ा तो मैंने बताया। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, उन्होंने फतह की तो मैंने बताया, बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो मैंने बताया, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके ईमान की बात आई तो मैंने बताया, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून, उनके दिलों से कुफ्र को, फसूक को, इस्यान को, गलती को, गुनाह को खोज दिया, निकाल दिया। रब्बा फिर क्या किया? दिल साफ करके कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिलों में ईमान को भर दिया। कुरान कहता है, फिर अब्बान कहता है, फिर मुझसे पूछो, मुझसे पूछोगे मैं उन्हें बताऊंगा। मुमिनून कहकर, मुफ्लिहून कहकर, मुत्तकून कहकर, राकिऊन कहकर, काइदून कहकर, साजिदून कहकर, सुज्जदन कहकर, रुकान कहकर, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह कहकर, वल्लज़ीना माअहू कहकर, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार कहकर, रुहमाउ बैनहुम कहकर, तराहुम रुक्कान सुज्जदन कहकर, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहकर, मैं उन्हें कुरान में रख छोड़ूंगा, लिख छोड़ूंगा, चमका छोड़ूंगा, तमका छोड़ूंगा, पता छोड़ूंगा, परवाह छोड़ूंगा, लिखवा छोड़ूंगा, सब चीजें उनके हवाले कर दूंगा। आज तुझे बताता हूँ, असास इस्लाम के पास कुरान भी है, रहमान भी है, मुस्तफा भी है, दीन भी है, शरीयत भी है। कोई चीज ढूंढनी है बुनियाद से मिल जाएगी। पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब वो बुनियाद कौन सी है? मैंने कहा बताने लगा हूँ, मगर यूं नहीं बताऊंगा जब तक जज्बा बेदार नहीं होगा, होश बेदार नहीं होंगे, ज़मीर बेदार नहीं होंगे, दिमाग रोशन नहीं होंगे, दिल में मोहब्बत उमड़ नहीं आएगी, तड़प नहीं आएगी। नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा, तब तेरा जोश और जज्बा आसमान से बातें करने लगे। जब मैं बुनियाद की बात करके कहता हूँ, इन्हें अल्लाह के रसूल ने माश
आसरा बनाकर, बुनियाद बनाकर सामने खड़ा किया। जब बुनियाद पूरी हो गई, इमारत का ढांचा चकने लगा, हुजूर चले गए। मैंने पूछा था कहाँ को जा रहे हो? अभी तो ढांचा बना है, इमारत नहीं बनी। यानी शर्क में, गर्ब में, शिमाल में, जुनूब में, कोनों कोनों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, समुद्रों में, आबादियों में, अजमियों में अभी दीन नहीं पहुंचा। कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हुआ, काबुल तक दीन नहीं पहुंचा, कंधार तक नहीं पहुंचा, पेशावर तक नहीं पहुंचा, सक्कर तक नहीं पहुंचा, रोनी तक नहीं पहुंचा, रोम फतह नहीं हुआ, फारस फतह नहीं हुआ, इलाके फतह नहीं हुए, बुत नहीं गिरे, इमारतें नहीं गिरी, काफिर नहीं गिरा, फतुहात नहीं हुए, दरियाओं पे नहीं चढ़े, समुद्रों पे नहीं चढ़े, गौरों पे नहीं आए, दुनिया में नहीं फैले। आप कहाँ जा रहे हैं? का इमारत रखती है, बुनियाद रखती है, इतनी मजबूत रखी है। एतबार से कहता हूं मैं नहीं रहूंगा, दुनिया तक इस्लाम रहेगा। आज मौजूद है। आका वो कौन है जिनको असास और बुनियाद बनाकर आपने खड़ा किया है? कुरान पर, हदीस पर, फिक़ह पर, मुस्लिम पर, तिरमिज़ी पर, नसाई पर, अबू दाऊद पर, इब्ने माजा पर, तिरमिज़ी पर, हदीस की किताबें पर, कुरान की आयतें पर, फकीहों की बातें पर, दानश्वरों की बातें पर, हकीमों की बातें पर, आलिमों की बातें पर, तकरीरें सुन, वाज सुन, किताबें पर, तारीख पर, औरात पर, लफ्ज़ पर, जुमले पर, अल्फाज पर, पूरे इस्लाम को एक जुमले में समझना चाहता है। एक नाम पे खड़ा हो जा और गूंज के बता, सहाबा, 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 सहाबा।